السلام علیکم جی۔ آج پھپھو جی کا ختم ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، قبر کی منازلیں آسان فرمائے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا پریشان ہے، صحابہ پریشان ہے کہ جانور ہے، دوسرا یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ کتنا نقصان کرے گا۔ میری اور آپ کی عقل کے مطابق وہ جس طرف جا رہا ہے، اگر بچے ہیں تو ان کو بھی کچلا جا رہا ہے، اگر نوجوان ہے تو وہ بھی موت کی نیند سوتے جا رہے ہیں، اگر جانور بھی اس اونٹ کے سامنے آتا ہے وہ بھی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی امیر المؤمنین یہ اونٹ اتنا پاگل ہو چکا ہے، یہ اتنا نقصان کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں اس اونٹ کو پکڑ کر میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ عمر جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا اور میرے بہادر صحابہ دنیا کے اندر عمر نبی بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبوت کے مقام پر فیض ہو جاتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 1 لاکھ کم و بیش 24 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنے روب اور دبدبے والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ حضرت عمر نے اس پاگل اونٹ کی نکیل پکڑ صرف کان کے اندر پتہ نہیں کون سی سرگوشی کی ہے، وہ اونٹ اسی مقام پر کھڑا ہو گیا اور دوستانے گرامی مرتبہ 2-3 دن کھڑا رہا، پھر بیٹھا کیا بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ مرنے کے بعد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر صحابہ نے عرض کی یار امیر المؤمنین آپ نے کون سی بات اس کے کان میں کہی ہے کہ یہ خوف یہ مر گیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے عربی کے اندر کہا ہے لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے فرمایا اے اونٹ تو کتنا بڑا جانور ہے، آخر تو نے مرنا نہیں ہے، تجھے خدا بھول گیا ہے، تجھے موت بھول گئی ہے، ایک دن ایسا آئے گا اور تو مر جائے گا۔ دوستان گرامی مرتبت یہ کتنا بڑا پیغام ہے، اس سے بڑی تقریر نہیں ہے، اس سے بڑا بات نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اونٹ کو مخاطب کر کے فرمایا تو وہ اس موت کی وجہ سے اس خوف کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک بشمول مجھ سمیت ہمیں مرنا بھول گیا ہے، ہم نے کبھی یا رب کو یاد نہیں کیا ہے۔ 5 مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بلاوا آ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے دنیا والو نماز کی طرف ہو، کامیابی کی طرف ہو۔ جس نماز کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا رے صحابہ اور جس نے نماز فجر تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی اللہ کریم اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس نے نماز ظہر تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی میرے آقا فرماتے ہیں اور نماز ظہر کی سنتوں کے ٹائم اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نماز عصر کے بارے میں فرمایا جس کی نماز عصر ضائع ہو گئی اور گویا مال اولاد ہلاک ہو گئے۔ یہ 5 مرتبہ ہمیں ہوکا دیا جاتا ہے، مؤذن یہ ہمیں پکارا ہے، لیکن اوپر سے لے کر اور نیچے تک لوگ یہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ آج ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، لیکن اگرچہ یہ
महंगाई अपने उरूज पर है, वजह यह है कि हमने अपने रब को बुला दिया है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, इब्ने आदम तू अल्लाह की इबादत में लग जा, रब तेरे खजाने, तेरे हाथों को खजानों से भर देगा। तू अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह तुम्हें वहां से रिज्क देगा जहां पर तेरा मेरा गुमान भी नहीं जाता। इस महंगाई के आलम में हर बंदा परेशान है, लेकिन कभी हमने देखा किसी आलिम दीन ने, किसी इमाम ने, किसी हाफिज ने, कोई तनकीद नहीं है, कोई अपना रोना नहीं है, लेकिन मैं वो हदीस की तशरीह कर रहा हूँ। कभी किसी ने कहा है कि हमारी तनख्वाहें कम है, अल्लाह फरमाता है तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे काम करूँगा। तू मेरी इबादत में लग जा, मैं तुम्हें वहां से रिस्क दूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं बनेगी। अगर तू मेरी इबादत नहीं करेगा तो मैं तेरे हाथ मुहताजी से भर दूंगा, रात से भर दूंगा। अल्लाह करीम भाई से बात भरने से कबर भरने की तैयारी ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल कुरान वाग़फ़िर जन्नत बिल कुरान वनज्जिना मिनन नार बिल कुरान। ऐ मेरे करीम परवरदिगार, ज़िंदगी मौत का फैसला करने वाले, अगर चाहे मच्छर से निमरूद को मरवा दे, अबाबिल से हाथियों को मरवा दे, हम आबिद है तू माबूद है, हम साजिद है तू मसजूद है। तेरी बादशाही का डंका कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर बजाया जा रहा है। ऐ मेरे करीम परवरदिगार, तू किसी के नेकियों के सफ़ीनों पर नहीं बल्कि किसी के गोशा चश्म पर आंसुओं के नगीनों को देखता है। मालिक तेरी बारगाह में शब जिंदादारी से ज़्यादा दिल बेकरारी देखी जाती है। इलाहुल आलमीन, तेरी पाक बारगाह में कमियत से ज़्यादा कैफियत को तरजीह दी जाती है। अहले खाना ने जिस मोहब्बत अक़ीदत के साथ अपनी वालदा माजिदा के इसाले सवाब के लिए ये जो एहतमाम किया है, लातादाद मरतबा कुरान शरीफ ऐत करीमा, लातादाद मरतबा सूरह इखलास, सूरत रहमान, दुरूद तुनज्जीना और सूरत मुल्क, सूरह मुज़म्मल, सूरह जमीला और सूरह यासीन, या सलाम, कलमा शरीफ मिन जुमला कलमात तय्यबात तेरी पाक बारगाह में, तेरे प्यारे हबीब की प्यारी पाक बारगाह में इंतहाई अदब से बतौर हदिया पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, हुजूर सरवर आलम, दानाए सुबुल, मौला कुल, खत्मुर रसूल, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में इंतहाई अदब से बतौर हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके वालिदैन, मेरे आका की अज़वाज, मेरे आका के ननिहाल, ददिहाल, ससुराल, अबो अजदाद, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके चारों बेटे, चारों बेटियां, चारों खुलफाए राशिदीन, चारों फ़िक़ा की इमाम, राक़िब दोशी मुस्तफ़ा, दिलबंद अली मुर्तज़ा, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्ना, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सीखा उत्ते मक्खन पकाना को औखा काम में, बचड़े दे के दीन बचाना सखी हुसैन का काम है। पाक परवरदिगार, वो पेशानी जिसको मेरे आका चूमा भी करते थे, सूंगा भी करते थे, फरमाया करते थे सहाबा, इनको चूम कर मुझे जन्नत की खुशबू आती है, इनको सूंघ कर मुझे राहत और जन्नत की खुशबू नसीब होती है। उन मुक़द्दस हस्तियों को इंतहाई अदब से बतौर हदिया पेश करता हूँ, कबूल फरमा। औलियाए उज़ाम, पीरान पीर, रोशन ज़मीर, हुज़ूर सय्यदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी मुक़द्दस पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, आस्ताना लिया गंगोर शरीफ, आपके अबो अजदाद, इलाहुल आलमीन, आपके ख़ानदान के मिन जुमला अफराद को पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। आपका ज़ेरी बाक़ी फ़िज़ान हमारे ये जो ख़त्म पाक है, मोहतरमुल मक़ाम इज़्ज़त माब जनाब लाला महमूद साहब, इनकी हमशीरा साहिबा हाजी मोहम्मद सदीक़ साहब, इनकी अहलिया मोहतरमा साक़िब बरादरान की वालदा माजिदा, मालिक उनकी रूह को पेश करते हैं। इस सारे कलाम का सवाब अल्लाह उनके बेहद दर्जात बुलंद फरमा, कब्र को ठंडा और रोशन फरमा।